नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार हाजिर एक बार फिर पहला पेश नहीं चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके संयुक्त राष्ट्र के उच्च पद्धरी आर्थिक और समाजिक कौंसल के सैशन को वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख के सरहदी इलाकों की मौजूदा स्थिति का जायजा लैण लई 2 दिनां दौरे ते जाणगे। भारतीय फौज ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख चों मुकम्मल तौर पर फौजां की वापसी पेचीदा है तो इसकी लगातार जांच की जरूरत है। भारतीय फौज अनुसार फौजां की वापसी बारे चौथे गेड़ की गलबात दौरान दोहें देशों दी फौजां ने मुकम्मल वापसी प्रति वचनबद्धता दोहराई। राजस्थान विधानसभा स्पीकर वालों अयोग ठहराए जाने संबंधी नोटिस जारी करने मगरों सचिन पायलट के 18 होर विधानकारों ने स्पीकर के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में दी चुनौती। अदालत ने मामले की सुनवाई अगे पाई। केंद्रीय हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार वंदे भारत मिशन तहत हुण तक विदेशों विचों फसे 6,70,000 भारतीयों को वतन वापस लिया गया। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों की गिनती 9.5 लाख तो पार। कोरोना तो ठीक होने की दर 63.25% हुई। पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 32,695 मामले सामने आए। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलदे निजी हस्पतालों वालों मुनाफाखोरी ते ठल पाउण लई इलाज लई खर्चे की हद तय की। मुख्यमंत्री वालों 2021 दौरान 9.5 लाख किसान परिवारों को सेहत बीमा योजना हेठ लियाउण लई हरी झंडी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके इस साल के संयुक्त राष्ट्र के उच्च पद्धरी आर्थिक ते समाजिक कौंसल के सैशन वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करके प्रधानमंत्री दफ्तर अनुसार श्री मोदी नार्वे के प्रधानमंत्री एरना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरस के नाल समागम में हिस्सा लैणगे ते इजलास को संबोधन करनगे। इस सालाना उच्च पद्धरी मीटिंग में वख-वख सरकारां दे प्रतिनिध, प्राइवेट सैक्टर, सिविल सोसाइटी ते सिक्ख्या विद्वान हिस्सा लैंदे हन। इस बार के इस उच्च पद्धरी सैशन का विषय होगा कोविड-19 तो बाद बहुपक्षवाद, सानू 75वीं वर्षगांठ ते किस तरह का संयुक्त राष्ट्र चाहिए है। भलके होने वाले इस उच्च पद्धरी इजलास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सुरक्षा कौंसल में अस्थाई मैंबर चुने जाने तो बाद पहली बार संबोधन करने का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पलक तो जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के सरहदी इलाकों की मौजूदा स्थिति का जायजा लैण लई 2 दिनां दौरे ते जाणगे। उन्हां दे नाल फौज के मुखी जनरल एम नरवाणे भी होणगे। इस दौरे दौरान रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लैणगे। सरकारी सूत्रों ने नवीं दिल्ली में दस्सिया कि रक्षा मंत्री के नाल उत्तरी फौज के कमांडर तो इलावा होर रक्षा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारत चीन सरहद ते टकराव वाली स्थिति तो बाद पूर्वी लद्दाख के दौरे ते रक्षा मंत्री पहली बार जा रहे हैं। रक्षा मंत्री रोहतांग सुरंग भी वेखण जाणगे। ये सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है। ये देश में सब तो लंबी सुरंग है। इससे बनने नाल मनाली ते किल्लौंग विचला फासला 46 किलोमीटर घट जाएगा। ये सुरंग लद्दाख के सरहदी इलाकों में फौजी साजो समान पहुँचाने लई काफ़ी लाहेवंद है। भारत ते चीन विचाले लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर के चौथे गेड़ की गलबात तो बाद भारत फौज ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख चो मुकम्मल भारत ते चीन दी फौजां की वापसी बेहद पेचीदा है तो इस वास्ते लगातार तस्दीक की जरूरत है। भारतीय फौज ने अज कहा कि भारत चीन सरहद के असल कंट्रोल रेखा ते भारत वाले पासे चुशूल सरहदी चौकी ते कमांडर पद्धर की गलबात 15 घंटे चली, जिस दौरान फौजां नूं हटाए जाने बारे जटिल अमल के ढंग तरीकों उत्ते विस्तार नाल चर्चा की गई। सीनियर कमांडर ने फौजा हटाए जाने के पहले पड़ाव के अमल की प्रगति की समीक्षा की तो मुकम्मल तौर पर फौजा हटाए जाने यकीनी बनाए जाने पर चुके जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 19 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 6,70,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਧੀਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। At least 3 countries that I'm aware of. And in the case of one, we have signed formally, let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France, I think Paris, between 18th July to 1st August. Then in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st, but this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 17 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 31 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 18 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਲਈ 28 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 32,695 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,68,876 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 606 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 24,915 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6,12,814 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,31,146 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63.25% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,75,640 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1,51,820, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,16,993, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 47,253, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 44,552 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,799 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 221 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬੈੱਡ, ICU ਇਲਾਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ,
NABH ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ NABH ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ICU ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 15,000, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 14,000 ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 13,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ नहीं वसूला जा सकेगा। इसी तरह बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत वाले कोरोना मरीजों ਲਈ सब तो उपरली श्रेणी के हस्पतालों वास्ते 18,000, दूजे नंबर ਲਈ 16,000 ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ PPE ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6500, 5500 ਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋੜ ਬਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ 1396 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 546 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ 208 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 8,70,000 ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 9,50,000 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਜਲੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਖਲ ਤੱਕ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੱਕ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਧੂਰੀ ਜਾਖਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਖਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੂਰੀ ਜਾਖਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਟੋਟੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਬੇਰੋਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਫਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।